رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے معزز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دیکھیے، ہمارے یہاں لوگ دین کو جانتے بھی ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں جو دین سے غافل ہیں، اور جو لوگ غافل ہیں وہی لوگ زیادہ خود کو دیندار بننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن عمل وہ کرتے نہیں ہیں۔ صرف زبانی وہ اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ دیندار ہوں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا، متھیرا ایک ڈرامے میں کام کرنے والی غالباً ہے۔ میں ان منحوسوں کی شکلیں نہیں دیکھتا ہوں اور نہ ڈرامہ دیکھتا ہوں، لیکن یہ منحوس لوگ ہیں۔ اس کے ساتھ ایک ایئرپورٹ، جس کو نوجوان لوگ ایئرپورٹ کہتے ہیں، تو وہ بیٹھ کر کے یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے خلاف باتیں بنا رہے تھے۔ اب یہ متھیرا سے پوچھا جائے کہ جس انداز سے یہ بیٹھی ہوئی ہے، جیسے کہ اس کے لباس ہیں، کیا یہ اسلامی لباس ہے؟ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم بھی ایمان والے ہیں۔ بھائی، ایمان کہاں گیا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، جس میں حیا نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے۔ تو اس کے اندر حیا ہے۔ اس بغیرت کو دیکھیے، بیٹھی ہے جس انداز سے، ایسے تو کوئی غیر مسلم بھی جب بات کرتا ہے دین کی، مذہب کی، تو وہ بھی اپنے سر کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے، کیونکہ میں ہندو کمیونٹی کا ڈاکٹر ہوں، تو میں وہاں پر جاتا ہوں وزٹ پہ، تو میں نے کئی مرتبہ ایسا دیکھا ہے کہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور اذان کی آواز آ گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ یقین جانیے کہ وہ لوگوں نے فوراً سر پہ آنچل رکھ لیا۔ یعنی کہ ہندو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب اذان کی آواز آئی ہے تو انہوں نے اپنے ٹی وی کو، گانا جو بج رہا تھا، کیونکہ یہ ہندو لوگ ہیں، یہ گانا بجانا ان کے یہاں تو مذہب کا ممانعت نہیں ہے میرے خیال میں، کیونکہ یہ لوگ تو جب ان کی یہاں کوئی تقریب ہوتی ہے تو اس میں گانا وغیرہ ہوتا ہے ڈھول کے ساتھ۔ اور ویسے تو ہم لوگوں کے یہاں بھی قوالی، پیر صاحب قوالی میں بھی وہی بات ہے، تو ان کا بھی وہ کہتے ہیں کیا بھجن، تو وہ بھجن جب ہوتا ہے، یعنی کہ بھجن ہم لوگ جیسے نعت ہمارے یہاں ہوتا ہے، تو وہ بھجن ہوتی ہے ان کی، تو بھجن میں وہ ڈھول باجا سب ہوتا ہے۔ پھر وہ لوگ اپنے دیوتاؤں کے سامنے ناچ کے بھی دیوتاؤں کو خوش کرتی ہیں، عورتیں بھی ناچتی ہیں، بچیاں بھی ناچتی ہیں، مرد بھی ناچ لیتے ہیں۔ تو الحیاء شعبۃ من الایمان، جس میں حیا نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے۔ اور یہ متھیرا اور اس کے ساتھ یہ گنجا ایک بیٹھا ہوا ہے، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک پر تنقید کر رہا ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے پاس بھی ایمان ہے، ہم بھی عبادت کرتے ہیں۔ کہاں کا عبادت ہے تمہارا؟ عبادت کیسا ہے؟ دین میں تم نے تبدیلی کر لیا، تم نے دین کو اپنے گھر کی کھیتی سمجھ لیا ہے کہ جیسے ہم چاہیں گے اپنے دین کو لے کر کے چلیں گے۔ یہ ہرگز اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے عورتوں کو اور مردوں کو رہنے کے لیے تاکید کی ہے، اگر اس میں سے ذرہ برابر بھی کوئی رد و بدل کرے گا، اس کا ایمان ختم ہے۔ یعنی کہ یہی تو گستاخی اصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آپ نے انکار کر دیا، اور جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے گویا وہ اللہ کی بات ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لوگ اس کو سنت سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو یہ سنت ہے، دراصل یہ فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم فرض ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
युहिब्बुकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि अल्लाह के नबी की इताअत करो, और जब अल्लाह के नबी से तुम मोहब्बत करोगे, उनकी बात मानोगे, तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत क्या है कि जो बात कुरान में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही बात तो पहुंचा रहे हैं आपके पास। सिर्फ़ यह है कि आप अगर कुरान में ख़ुद पढ़ लें तो बात वही होगी, और अगर पढ़ते नहीं हैं तो आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। जैसे कि नमाज, मैं कहता हूँ कि मैं नमाज हुजूर के बताए हुए कौल पर अमल कर रहा हूँ, बात तो वही आ गई कि अल्लाह का ही तो बताया हुआ है कि अल्लाह ने कहा कि नमाज तुम पर फ़र्ज़ है, नमाज को कायम करो, और यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमा रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने इजाज़त दी है, आपको इख्तियार दिया है कि आप अपना कानून बना सकते हैं अपने, यानी कि जो भी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कानून बना दें वो कुरान का ही कानून माना जाएगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान से हट करके कोई कानून नहीं पेश करेंगे किसी के सामने। कोई नमाज का तरीक़ा, कोई रोज़ा का तरीक़ा, अल्लाह के बताए हुए तरीक़े ही से वो बताएंगे। जो अल्लाह ने बताया वही नबी ने बताया है। तो अल्लाह की इताअत करो तो नबी की इताअत हो जाती है, नबी की इताअत किया तो अल्लाह की इताअत होगी। लेकिन ये मलऊन लोग हैं, ये मरदूद लोग हैं, जो कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं, और फिर इनका लिबास ऐसा है कि जिससे तो ईमान कहीं से इन पे नज़र नहीं आता कि ये ईमान वाले लोग हैं। सिर्फ़ अल्लाह को अल्लाह कह देना कि अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है, तो क्या वो ईमान वाला कहलाएगा? तो ये मथीरा जो है इस मलऊन की जो है, मैं समझता हूँ कि जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। इसको ज़रा भी शर्म हया नहीं है कि बात ये कर रही है और ये सर पे इसके आंचल नहीं है, दुपट्टा नहीं है। किस बेहुदा अंदाज में ये बैठ करके इंटरव्यू दे रही थी, और ये गंजा उसके सामने बैठा हुआ है, और फिर जाकिर नायक को बुरा भला कहता है। मैंने यूट्यूब पर देखा कि हिंदू लड़की है और उसने नात पढ़ी है, और नात जब पढ़ रही थी तो वो आंचल को इस अंदाज से रखी हुई थी जैसे मुसलमान नज़र आ रही है। तो हिंदू भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आज मुसलमान हो कर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का इनकार भी कर देते हैं, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, यानी दिल ने एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उसको समझते हैं कि ये मौलाना जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, और अपनी बात को ये और अपने मकसद के लिए उसको जायज़ समझ लेते हैं। तो ऐसे मलऊन लोगों को मुसलमान मैं नहीं समझता हूँ। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ना करे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर हुक्म मानना फ़र्ज़ है, और ये बेहया लोग जो हैं ये आकर के दर्स देते हैं मुसलमानों को। हर काम का एक अच्छा अंदाज़ होता है। जब मौलाना साहब मिंबर पे बैठ करके अल्लाह रसूल की बात करते हैं तो ये लगता है कि हाँ ये कोई मुसलमान बता रहा है, तो उसकी बात को सुनने को दिल भी चाहता है, क्योंकि दाढ़ी भी है, टोपी भी है, अच्छा लिबास भी है सुन्नत के मुताबिक। अगर वही वो आ जाए, जैसे कि ये गंजा जैसा बैठा हुआ है, अगर इस शक्ल में कोई आकर के मिंबर पे बैठ करके तकरीर करेगा, कोई तकरीर उसकी नहीं सुनेगा, धक्के मार करके निकाल देंगे कि ये क्या तुमने दीन को मजाक बनाया हुआ है। मुसलमान वो है जो अपने लिबास तक़वा, लिबास को भी अपना लिबास भी एक तक़वा का हिस्सा है। इन्होंने लिबास को तो जैसे कपड़ा बाज़ार में मिलता ही नहीं है, कपड़ा बहुत शॉर्ट हो गया, मिलता नहीं है, इनके पास कपड़े नहीं हैं, अरे तो भीख मांग लो, लोग तुमको वो कपड़े दे देंगे। बग़ैर